मोहब्बत हमने रंग का पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। آج یہ اسٹوڈنٹس کا ویک جو ہے شروع ہو رہا ہے، جو کہ 28 نومبر تک جاری رہے گا۔ اس میں اسٹوڈنٹس اپنے مختلف صلاحیتوں کا اظہار کریں گے، جس میں کہ ان کی اسپورٹس بھی ہیں، ڈیبیٹس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی تخلیقی صلاحیتیں بھی ہیں، جو کہ ان کی پریکٹیکل کیپیبلٹیز کا بھی اظہار ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو اس کے بعد مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، خصوصاً آج کا جو پروجیکٹ ایگزیبیشن ہے اور کچھ اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو کہ آج کے لیے شیڈیولڈ ہے۔ آج یہاں پہ جی سی ٹی ایف آباد میں اسٹوڈنٹ ویکس کی انوگریشن میں آنے کا موقع ملا، بڑی خوشی ہوئی جی۔ بڑا آرگنائزڈ ایونٹ تھا، اور سب سے بڑھ کر یعنی جس طرح ویک لانگ یہاں پہ ایکٹیویٹیز چلیں گی تو طلباء کی میں یعنی اعتماد پیدا کرنے اور ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یعنی بڑا اچھا لگا۔ اور یہاں پہ ان کے ہم نے پروجیکٹس بھی دیکھے، اس سے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ جو تعلیمی اور تربیتی معیار ہے وہ الحمدللہ بڑا اچھا ہے۔ اور اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں یہاں کے سارے سٹاف، بالخصوص پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحب، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو بچوں کی تعلیم و تربیت، اور خاص طور پر جو فنی تعلیم و تربیت ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہماری آج جو ہے وہ سوسائٹی کی ضرورت ہے، یہ معاشرے کی ترقی کے لیے ایک بڑا بنیادی پلر ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی بچوں کو یعنی ہر لحاظ سے ان کو اسکلفل بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ اس میں اس طرح کی ایونٹس کا بڑا رول ہوتا ہے۔ اور مجھے یہاں کے بڑا اچھا لگا، بڑی خوشی ہوئی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ادارہ اپنی روایت کے مطابق اپنے اس عظیم سفر کو جاری و ساری رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پی آئی ایئرپور سے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر میں یہ آیا ہوں، ظہور خان نام ہے، اور یہاں پہ جو اسپورٹس ویک تھا اس کو دیکھ کے تو بڑا اچھا لگا۔ لڑکوں میں جو ہے اعتماد پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے ایونٹس جو ہے وہ چلنے چاہیے۔ تھینک یو۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ایبٹ آباد میں یہ ہفتہ جو ہے اسٹوڈنٹ ویک کے نام سے سیلیبریٹ کرنا ہے، آج اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اس میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو بچوں نے مختلف پروجیکٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اپنا جو بھی وہ ڈیورنگ کلاسز سیکھتے ہیں اس کو پھر اپلائی کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ آئیڈیاز کو پریکٹیکل کی شکل دیتے ہیں، مختلف پروجیکٹس بناتے ہیں۔ تو ہمارے سول، الیکٹریکل اور میکینیکل کے سب اسٹوڈنٹس نے مختلف گروپس میں پروجیکٹ بنائے ہوئے تھے۔ وہ آج اوپننگ سرمنی تھی، تو اوپننگ سرمنی میں ہم نے ان پروجیکٹ کی ایگزیبیشن بھی رکھی۔ اس کے علاوہ مختلف اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹی کو اجاگر کیا گیا۔ تو آج بچوں نے مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا، جس میں کچھ کلچرل شو تھے اس میں حصہ لیا، ان کے جو پروجیکٹس تھے ان کو ایگزیبٹ کیا، اور ہمارا جو اسپورٹس ویک کی اناگریشن ہوئی۔ اس کے بعد یہ ہمارا جو اسٹوڈنٹس ویک ہے پورا ہفتہ جاری رہے گا، اور مختلف دنوں کے لیے ہم نے مختلف ایکٹیویٹیز ارینج کی ہوئی ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس کو کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح وہ اپنی سی ویز لکھتے ہیں، کس طرح انہوں نے آن لائن انٹرویو دینے ہوتے ہیں، اور کس طرح وہ فردر اپنی سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا مین فوکس جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ سسٹینیبلٹی اور گرین پلان پہ ہے، چونکہ آج کل انوائرمنٹل ہیزرڈز ہیں، تو اس بارے میں ہم نے ایک اسٹوڈنٹس کو کمپین کرنی ہے، کس طرح وہ ماحول کو، انوائرمنٹ کو ایک فرینڈلی بنا سکتے ہیں، کس طرح وہ
ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस तरह के और हेज़र्ड्स हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए जो मुख्तलिफ मेजर्स हैं, जिसमें प्लांटेशन है, हमारी ग्रीन एनर्जी की तरफ हमने जाना है, सोलराइजेशन की तरफ जाना है, या रिसाइकलिंग किस तरह हम जितने भी हमारा वेस्ट है उसकी कर सकते हैं। तो ये एक दिन हम इस पे भी मनाएंगे कि पूरे अदारे को किस तरह हम एक ग्रीन सस्टेनेबल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। ग्रीन टिबेट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। इसके साथ साथ आजकल हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इनका रुझान चुके इंटरनेट की तरफ है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो बच्चे यूज़ करते हैं अपने मोबाइल्स को, अपने लैपटॉप्स को, तो इसका एक पॉजिटिव यूज़ हो, यानी किस तरह वो ई लर्निंग और ई अर्निंग की तरफ जा सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म्स हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसमें वो बच्चे उस तक किस तरह रसाई हासिल करते हैं, किस तरह अपने कोर्स से रिलेटेड चीज़ें वहाँ से सीख सकते हैं, मुख्तलिफ़ लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं, या मुख्तलिफ़ जो मशीनरी है, टूल्स, इक्विपमेंट है, उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास अगर टाइम है तो वो इसी ई अर्निंग का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ थ्रू आउट वीक हमारा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी जारी रहेंगी, और प्रोजेक्ट्स, एग्ज़िबिशन भी इसके चलता रहेगा, और डिफरेंट और स्टूडेंट रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं इस पूरे हफ्ते में वो सेलिब्रेट की जाएंगी। तो उसमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन होती है, मेनली स्टूडेंट फोकस्ड एक्टिविटीज़ होंगी। मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जो मुख्तलिफ़ हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हमारे अभी यानी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड चीज़ें हैं, या टेक्नोलॉजी के जिस तरह ऑटोकैड है, या और इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स हैं, इलेक्ट्रिकल्स के हैं, उन बारे में भी मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया हुआ है, जो स्टूडेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि कैसे आप मुख्तलिफ़ यानी अपनी लर्निंग में किस तरह नई जो जिद्दत है, इनोवेशंस हैं, उसको भी शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह एक हफ्ते के बाद बच्चों में हमने देखा है, आज भी हमारी फुल स्टैक स्टूडेंट आए हुए थे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में एक तो ये है कि हमारी स्टूडेंट कम्युनिटीज़, टीचर कम्युनिटीज़, इन लोगों को एक दूसरे के साथ मिलने का और एक उनमें शौक़ पैदा होता है। इसके दौरान मुख्तलिफ़ एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम भी हम रखे हैं, ताकि स्टूडेंट में ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ पैदा हो, वो अदारे में आएँ और इनकी आपस में एक कम्युनिटी बिल्डिंग हो, और वो मिलजुल कर इस लर्निंग प्रोसेस में भरपूर हिस्सा लें। तो होपफुली आज हमने देखा है बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ रही हैं, स्टूडेंट ने फुली पार्टिसिपेट किया है, और ये इंशाल्लाह पूरा वीक सेलिब्रेट करने के बाद हमारे फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट रिचार्ज हो जाएंगे, और फर्दर इंशाल्लाह ज़्यादा एंथुजियाज़म के साथ, ज़्यादा एक्टिवली वो टीचिंग लर्निंग में पार्टिसिपेट करेंगे। खिरदमंदों से क्या पूछूं कि इब्तदा क्या है, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि इब्तदा क्या है, कि इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मकामे गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमिया गर हूँ, मकामे गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमिया गर हूँ। यही सोज़ नफ्स है और मेरी कीमिया क्या है। नज़र आए मुझे तकदीर की गहराइयाँ उसमें, नज़र आए मुझे तकदीर की गहराइयाँ उसमें। न पूछे हम नशी मुझसे वो चश्मे सुरमा क्या है। अगर वो होता मजजूब फरंगी इस ज़माने में, अगर वो होता मजजूब फरंगी इस ज़माने में, तो इकबाल इसको समझता मकामे किबरिया क्या है। नवाए सुबह गाई ने जिगर खूं कर दिया मेरा, खुदाया जिस खता की ये सज़ा है वो खता क्या